सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत। खबरां दे बुलेटिन ਦੇ स्पॉन्सर ਰੀਅਲ एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। ਰੀਅਲ एस्टेट ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੁੜਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼। ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ $1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। अमेरिका है इंडो पैसिफिक का माणमत्ता मैंबर कमला हैरिस। अमेरिका ने रूस विच रहिंदे अपने नागरिकां नूं दित्ती वड्डी चेतावनी। रूस कर सकता है एक्शन। रूस गलबात तो बाद होया नरम। लड़ाई खत्म होने की बड़ी संभावना। यूक्रेन विच रूस के हवाई हमले विच 12 लोगों की मौत ते दर्जनां जख्मी। FDA ने 50 साल तो वधेरी उम्र के लोगों लई फाइजर ते मॉडर्ना की बूस्टर खुराक नूं दित्ती मंजूरी। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिकी प्रतिनिध सभा वालों सिखां दे पवित्र दिहाड़े विसाखी मौके 14 अप्रैल नूं राष्ट्रीय सिख दिवस वजों मान्यता दिवाउण लई मता पेश किया गया है, जिस नाल हर साल अमेरिका भर विच इह दिन सिख कौम लई समर्पित होवेगा। इस संबंधी मता मुख तौर ते कांग्रेस वूमैन मैरी स्कैलन ने पेश किया, जबकि अमेरिकन सिख कॉक्स कमेटी के को चेयर कांग्रेसमैन जॉन गैरामंडी ते कांग्रेसमैन डेविड वालडाओ ने हमायत की। इन्हां तों इलावा कांग्रेस वूमैन बॉस, कांग्रेसमैन टोंको, कांग्रेसमैन फिट्जपैट्रिक, कांग्रेसमैन म्यूजर, कांग्रेसमैन स्वालवेल, कांग्रेसमैन कृष्णमूर्ति, कांग्रेसमैन नॉर्क्रॉस, कांग्रेसमैन केम, कांग्रेसमैन नील, कांग्रेसमैन ब्रैंडन बोयल भी मता पेश करन वालियां विच शामिल सन। सिख भाईचारे विच मता पेश होण नाल खुशी की लहर दौड़ गई है। अमेरिकन सिख कॉक्स कमेटी के आगू डॉक्टर प्रितपाल सिंह ते सरदार हरप्रीत सिंह संधू ने पंजाब मेल नाल गलबात करदिआं दस्सिआ कि इस मते दे पेश होण नाल अमेरिका विच सिख कौम की पछाण बनन विच सहायता मिलेगी। सिख कोआर्डीनेशन कमेटी के सरदार हिम्मत सिंह, सरदार हरजिंदर सिंह, सिख कॉक्स कमेटी के सरदार जुगराज सिंह, यादविंदर सिंह ते इकतदार चीमा ने भी इस मते नूं पेश करवाउण विच अहम भूमिका निभाई है। इन्हां आगुआं ने दस्सिआ कि मते पेश किए गए विच हाउस नूं सिखां बारे जानकारी दित्ती गई। इस विच कहा गया कि सिख भाईचारा भारत के पंजाब प्रांत नाल संबंधित है अते इस कौम ने 100 साल तो वध समा पहला अमेरिका विच प्रवास करना शुरू किया सी अते इस कौम ने अमेरिका के विकास विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिख कौम वालों विसाख महीने के पहले दिन विसाखी मनाई जाती है, जो कि आम तौर पर 14 अप्रैल नूं हुंदी है। इस दिन सन 1699 विच सिखां दे 10वें गुरु वालों जुलम नाल लड़न लई सिख पंथ की स्थापना की गई सी। अमेरिका लई सिख कौम वालों पाए गए सदीवी योगदान का सन्मान करने लई यह दिन ढुकमा गिणिया गया। इसलिए सर्बसम्मति नाल प्रतिनिध सभा वालों अमेरिका के लोगों को प्रेरित करने लई सिख भाईचारे द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का सन्मान करने लई राष्ट्रीय सिख दिवस मनाउण का समर्थन किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारत प्रशांत रणनीति विच सहयोग लई $1.8 बिलियन अमेरिकी का प्रस्ताव पेश किया। इस दे नाल ही रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण खेतर च चीन के हमलावर रवैये का मुकाबला करने लई $40 करोड़ अमेरिकी का एक होर प्रस्ताव पेश किया गया। अमेरिका, भारत और कई विश्व शक्तियां इस खेतर में चीन की वधियां फौजी गतिविधियों के मद्देनज़र एक आज़ाद और खुशहाल इंडो पैसिफिक खेतर नूं यकीनी बनाउण लई जोर दे रही ने। इंडो पैसिफिक में संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी भूमिका नूं मजबूत कर रहा और नवे कूटनीतिक रखिया और सुरक्षा, नाजुक और उभर रही टैक्नोलॉजी सप्लाई, लड़ी और जलवायु और ग्लोबल हैल्थ इनिशिएटिव समेत लंबे समय से सहयोगी और भाईवाला नाल अपने सहयोग का विस्तार कर रहा। इस दे नाल ही साडे यूरोपीय ते इंडो पैसिफिक भाईवाला दरमियान मजबूत संबंधों का भी समर्थन किया जा रहा। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति ने चीन नाल रणनीतिक मुकाबले नूं तरजीह दी है। अमेरिका की उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने मंगलवार नूं कहा कि अमेरिका इंडो पैसिफिक का माणमत्ता मैंबर है और इस खेतर के देशों नाल ओ स्थाई संबंधों का आनंद माणदा है। हैरिस ने अमेरिका के दौरे पर आए सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसीन लूंग नाल सांझी पत्रकार सम्मेलन विच कहा कि अमेरिका इंडो पैसिफिक का माणमत्ता मैंबर है और उस खेतर के देशों और सिंगापुर नाल साडे संबंध स्थाई ने। यह अजिहा रिश्ता है जिसनूं असीं सांझे सिद्धांतां समेत और ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। हैरिस ने पत्रकारों को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री लूंग ने रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर भी चर्चा की। हैरिस ने पिछले साल अगस्त में सिंगापुर का दौरा किया। लूंग ने कहा कि अमेरिका ने करीब
8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ FTA ਸੀ। रूस ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਇਸਤਬਾਲ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ, ਪਰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆਈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਦੇ ਉਪ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫੋਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕੀਵ ਤੇ ਚੈਰਨਹਾਈਵ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਵ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤਾਇਪ ਇਰਦੋਗਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰੂਸੀ ਅਰਬਪਤੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਕਲੱਬ ਚੈਲਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੋਮਨ ਅਬਰਾਮੋਵਿਚ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਸੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਵਫਦ ਨੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਉਪ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫੋਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਵ ਅਤੇ ਚਾਰਨਹੀਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਈਕੋਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਰੂਸੀ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 33 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੇਵਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨੂਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:45 ਤੇ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਨੇ 9 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਬੇ 'ਚੋਂ 18 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮੋਡਰਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। FDA ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 12 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੌਥੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬੂਸਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਓਮਿਕਰੌਨ ਵੈਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2 ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੇ FDA ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ TS ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਜੋ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਕਾ ਤੇ WPF ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ EU ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੇਗਾ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਲਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਜਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਰਫੇਅਰ ਬੰਬ ਕਿਟਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਟ ਮਿਊਨੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਜਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ। ਤੇਜਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ बढ़त। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ JDAM ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਸ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ JDAM ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਦੀ ਬਜਾਏ 7 ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ MPA ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ PSGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਯਾਤਰੂ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਹਰ ਵਰੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀਆਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਪਾਰਕਵੇ ਈਸਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਨੋਸਟੋਗਾ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਅਤੇ ਰੇਵੇਨ ਅਲੀ ਉਡੀਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਲੈਲਾ ਅਲੀ ਉਡੀਆ, ਜ਼ੈਡਨ ਅਲੀ ਉਡੀਆ ਤੇ ਆਲੀਆ ਅਲੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 7, 8 ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਤੇ $10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭੇਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੂਰੇ, ਲੋਕੇਸ਼ ਲੁਗਾਡੂ ਅਤੇ ਛੋਟੂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਜ ਪੁਲਗਾਮ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਥਿਤ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਟਿਵੀਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਟਿਵੀਲੀਓ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਗਾਡੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੁਗਾਡੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਗਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਭ ਪੁਲਗਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ US ਅਟਾਰਨੀ ਜਿਮਿਆਨ ਵਿਲਜ਼ੀਅਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟਡ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ। US ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਕੈਥੀ ਸੀਬਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਾਮਵੱਧ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਡਿਬੇਟ ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਟ ਬ੍ਰਿਜ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਅਤੇ ਬੈਲਸਟਲ ਤੋਂ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸਟੀਵਨ ਬੋਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਅਧੀਨ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੈਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 1919 ਚ ਹੋਏ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਕਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। 100 ਸਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਢਾਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਮਪੀ ਸਟੀਵਨ ਬੋਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਬਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਢਾਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੇਤਨਾ ਬੋਰਡ ਯੂਕੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੇਤਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਕਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸਟੀਵਨ ਬੋਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਡੈਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।